کے نام سے میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر کلیم سردار ہے۔ دی نیو رائل چرچ ہجرت کالونی سے میرا تعلق ہے۔ میں پاسٹر اشر منشا صاحب کا اور اس کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، روزوں کے ایام میں جو انہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداوند کے حضور آ کر یہ روزوں کے جو ایام چل رہے ہیں ان میں خدا کے کلام کی جو بشارت ہے وہ کر سکوں۔ یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے لوگوں کو اس لیے ہی مقرر کیا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جو روحانی خوراک ہے مقدس کلام کی جو ضرورت ہے لوگوں تک وہ پہنچائی جا سکے۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں اور اس کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تاکہ خدا کے مقدس کلام کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند عظیم خدا، قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری ساری محبت، تیرے سارے پیار کا میرے خداوند خدا، اور اس بات کے لیے خداوند خدا جو آج تو نے میرے خدا اس بات کے لیے اپنے بندہ کو کھڑا کیا کہ میرے خدا تیرا بندہ روزوں کے ایام میں روزوں کے تعلق سے میرے خداوند خدا تیرے کلام مقدس کی جو میرے خداوند خدا میٹھی باتیں ہیں میرے خدا روزوں کے تعلق سے ان کو میرے خداوند خدا تیرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ میرے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں سارا میرے خدا وقت تیرے پاک روح کے ہاتھوں میں دیتا ہوں میرے خدا، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میرے خدا اپنے بندہ کو چھو میرے خداوند خدا، اور جتنے عزیز و کار میرے خدا تیرے مقدس کلام کو اس وقت سنیں گے میرے خداوند خدا، روزوں کی تمام باتوں پر دھیان کریں گے میرے خداوند خدا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میرے خدا، ان کے ذہنوں کو چھو میرے خدا، ان کو سمجھنے والی میرے خداوند خدا حکمت عطا کر میرے خدا، سننے والے کان دے میرے خداوند خدا، تاکہ جو بھی سنے میرے خداوند خدا اس روزوں کے ایام میں خداوند خدا وہ ترقی کر سکے میرے خداوند خدا، اور خدا اپنے لوگوں کو چھو بلس کر یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کو ہم پڑھیں گے۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت میں سے میں خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کروں گا۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نانوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا راما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے نہ پیے۔ خدا کے مقدس کلام کو پڑھے جانا اور سنا جانا باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، خدا کا مقدس کلام ہمیں روزوں کے ایام سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ خدا کا مقدس کلام جو روزوں کے تعلق سے ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے روزہ ایک وہ روحانی سفر ہے، وہ ایک روحانی ذریعہ ہے جس کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ ہر وہ نبی جس نے خدا کی نزدیکی کو حاصل کیا یا جو بھی خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قربت میں رہا، بائبل کہتی ہے اس نے خدا کے کلام کے مطابق کلام میں لکھا ہے روزوں کا سفر جاری کیا۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں ایلیا کی کتاب کے اندر تو کلام میں لکھا ہے ایلیا جب تھک ہار کر اخیب کی وجہ سے بیٹھ گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ ایلیا کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا ایلیا اٹھ، نہ گھبرا نہ خوف کر، یہ سرائی ہے اس میں سے تو پانی پی، اور یہ ایک پھلکا ہے اس کو کھا تاکہ تو آگے کا جو سفر ہے وہ اسی پانی سے اور اسی جو تجھے روٹی دی گئی ہے اسی کے ساتھ انہیں 40 دن اور 40 رات کا سفر کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں خدا کا مقدس کلام ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے جیسے ہی ایلیا نے 40 دن اور 40 رات کا سفر کاٹا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کے ساتھ بڑے نزدیکی کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور بائبل کہتی ہے کہ ایلیا کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس نے خداوند کے حضور جو تھا اس کے کلام پر عمل کیا، اور فرشتے کی ہدایت کے مطابق اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اور اپنے روحانی سفر کو جاری رکھا۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتاتا جاؤں اسی طرح ہمیں بائبل مقدس میں سے اور بھی حوالہ جات ملتے ہیں۔ خدا کا بندہ مرد موسیٰ
उसके बारे में भी हमें नजर आता है। मर्द मूसा ने भी लिखा है 40 दिन और 40 रात खुदा के हजूर सजदा रेज रहा, खुदा के हजूर वो जाकर लिखा है उसके हजूर खुदा की कुर्बत में रहा। 40 दिन और 40 रात लिखा है वो खुदा की कुर्बत में रहा, और खुदा के हजूर लिखा है कि वो 10 अहकाम को लेकर आया। बाइबल कहती है जो भी कोई खुदा के हजूर खुदा के नजदीक जाता है, बड़ी कुर्बत के हासिल करता है, तब जाकर बाइबल कहती है कि खुदा उसके नजदीक आता है, खुदा उसकी जरूरत को पूरा करता है। एलिया ने बाइबल में लिखा है खुदा की कुर्बत को हासिल किया रोजों के तलक से। एलिया खुदा के हजूर कुर्बत को हासिल करता रहा, और इसी तरह मूसा के बारे में भी हमें यही नजर आता है। जो भी शख्स खुदा की नजदीकी जाता है, दवा और रोजे के बगैर वो खुदा के नजदीक नहीं रह सकता। दवा और रोजा एक ऐसा जरिया है जो इंसान को खुदा के नजदीक ला सकता है। दवा इंसान और खुदा की एक बड़ी गहरी गुफ्तगू है जिसके वसीला से इंसान खुदा से बातें करता है, और रोजा वो एक अमल है जिसके सबब से इंसान पकीजगी को इख्तियार करता है, जिसके सबब से इंसान अपने जहन को खाली करता है, अपनी आंखों को खाली करता है, अपने कानों को खाली करता है, अपनी जबान को खाली करता है, अपने दिल को खाली करता है उन तमाम बुराइयों से जो खुदा से हमें दूर करती हैं। रोजा वो अमल है जो इंसान को पाक और पाकीज़गी में रखता है। मेरे अजीज, हमें एलिया के बारे में, मूसा के बारे में तो ये सब नजर आता है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं, मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह जिसके बारे में हमें नजर आता है, उसने भी जब अपनी रूहानी खिदमत का सफर का आगाज किया तो बाइबल कहती है उसने भी 40 दिन और 40 रात का फाका काटा। अब इब्लीस ने हर तरह की उसकी आजमाइश की, लेकिन तो भी मेरा और आपका खुदावन और सारी आजमाइश में से जब गुजर गया तो बाइबल कहती है फरिश्ते आकर खुदा के बेटे यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू हो गए। मैं आपको बताता जाऊं, जो भी शख्स, जो भी बेटा, जो भी बेटी, जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी बुजुर्ग, जो भी कोई खुदावन के हुजूर दुआ और रोजे में ठहरना शुरू हो जाता है, बाइबल कहती है खुदा के फरिश्ते उसकी खिदमत करना शुरू हो जाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती है, उनकी रूहानी, माली सब जरूरतें पूरी होती है जब कोई इंसान दुआ और रोजे के साथ खुदा के हुजूर आता है। मैं आपको बताता जाऊं, रोजा एक इब्लीस के खिलाफ जंग है, और जो कि इंसान खुदा के साथ तल्क रखता है, इब्लीस उसके साथ छेड़छाड़ियां करता रहता है। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं, जो शख्स रोजे में ठहरता है खुदा उसकी मदद करता है। और बाइबल में हमें नजर आता है, सबसे पहले हमने जो तलावत मुकद्दस की उसमें हमें नजर आया नानवा के लोग, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि एक मर्द खुदा यूना नबी, जिसको ये पैगाम दिया गया कि नानवा के लोग जो बड़ी बदी में हैं, गुनाह में हैं, उनके गुनाह आसमान तक पहुंच चुके हैं। बाइबल कहती है खुदा ने अपने बंदा यूना को तैयार किया, उसने कहा जाकर नानवा के लोगों को मेरा पैगाम दे, उनको तालीम दे, उनको बता अगर तुमने 40 दिन और 40 दिन के अंदर अंदर तौबा न की, अपने गुनाहों से बाज ना आए, तो मैं नानवा को बर्बाद कर दूंगा। तो मैं आपको बताता जाऊं, खुदा की ये आगाही यूना के वसीला से नानवा में पहुंचनी थी, लेकिन यूना के बारे में नजर आता है कि वो खुदा के कलाम को नानवा में सुनाने की बजाय वो तरसीस की तरफ निकल गया। मैं आपको बताता जाऊं, जब कोई खादम अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरी तरफ नजर करता है तो मैं आपको बताता जाऊं, लोग फिर मर रहे होते हैं, लोग फिर जो है वो गुनाह में जा रहे होते हैं। लेकिन जब कोई खादम अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान रखता है, दवा करता है, रोजा रखता है, तो फिर वो खानदानों को अट्ठा खड़ा करता है। इसी तरह कोई फैमिली का अगर सरबराह है, अपने घर का सरबराह है, अगर वो खुदा के हुजूर दुआ और रोजे में
قربت کو حاصل کرتا ہے تو اپنی ساری فیملی کو بچا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہمیں نظر آتا ہے کہ یونا جب نانوا کو نہ جانے کا فیصلہ کر چکا، ترسیس کو چلا گیا، حالانکہ خدا نانوا کے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں، بائبل کہتی ہے، بائبل اس بات کا ثبوت ہے، بائبل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یونا بائبل کے مطابق لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ یونا جو ہے وہ نانوا کی بجائے ترسیس کو نکل جاتا ہے، اور جو جہاز میں بیٹھتا ہے وہ جہاز بھی پھر ڈولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جہاز بھی پھر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا جاؤں، جو جہاز کے اندر مسافر ہوتے ہیں، جو جہاز کے اندر دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب خوف میں آ جاتے ہیں، طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں، طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے معبودوں کو اپنے اپنے طریقے سے پکارنا شروع کیا، اپنے اپنے معبودوں کو اپنے اپنے طریقے سے بلانا شروع کیا، دعائیں کرنا شروع کی، منت کرنا شروع کی۔ بائبل کہتی ہے جہاز پھر بھی ساکن نہیں ہو رہا تھا، جہاز پھر بھی ساکن نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ گناہ اس حد تک بڑھ چکا تھا، یونا کی نافرمانی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جہاز سارا ڈوب رہا تھا۔ گناہ نافرمانی جب بڑھتی ہے تو پھر جہاز ڈوبتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل یہی کہتی ہے، مقدس کلام یہی کہتا ہے، ہمیں اسی بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی یونا کو ان لوگوں نے اٹھایا تو یونا نے اٹھ کر اپنے گناہ کا سب سے پہلے اقرار کیا، اس نے اپنی بات کو مانا کہ خدا نے مجھے نانوا میں بھیجا تھا اور میں ترسیس کو جا رہا ہوں۔ خدا نانوا کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے لیکن میں ترسیس کو جا رہا ہوں۔ پر میں آپ کو بتاتا جاؤں، بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے یونا سے کہا تو پھر اپنے معبود کو یاد کر، اپنے خدا کو یاد کر، لیکن یونا نے ان سے ایک ہی بات کہی، مجھے اٹھاؤ اور جہاز کے نیچے پھینک دو، کیونکہ میں نانوا میں جانا نہیں چاہتا۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے تشدد کرنے والے لوگ ہیں۔ پر میں آپ کو بتاتا جاؤں، یونا خدا کی پلاننگ سے واقف نہیں تھا۔ یونا نہیں جانتا تھا کہ خدا یونا کے وسیلہ سے ہی نانوا کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے یونا کو پکڑا اور جہاز سے نیچے پھینک دیا، اور بائبل کہتی ہے جیسے ہی یونا جہاز کے نیچے گیا، خدا نے ایک مچھلی کو تیار کیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ مچھلی خشکی پر گئی اور اس خشکی میں سے یونا کو جا کر اس نے اپنے منہ سے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو سامنے نانوا ہی تھا۔ ہاللویا! میں آپ کو بتاتا جاؤں، یونا اٹھا اور جو کام اس نے بہت پہلے کر دینا تھا، جس کام کو وہ بہت پہلے کر سکتا تھا، اس کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے سبب سے خود بھی وہ مشکل میں رہا، خود بھی وہ پریشانی میں پڑا، دوسروں کو بھی جو جہاز کے اندر مسافر تھے ان کو بھی پریشانی میں ڈالا، لیکن تو بھی خدا کے حضور، خدا کے کام کو کرنے کے لیے اسے نانوا میں ہی جانا پڑا۔ اور بائبل کہتی ہے جیسے وہ نانوا میں پہنچا تو جا کر اس نے نانوا میں منادی کی، اس نے کہا اے نانوا کے رہنے والے لوگو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، کیونکہ خدا نانوا شہر کو 40 دن کے اندر جو ہے وہ تباہ کر دے گا، کیونکہ خدا فیصلہ کر چکا ہے، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تم اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ اور بائبل کہتی ہے یونا کی آواز جب بادشاہ کے کان تک پہنچی تو بادشاہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ آواز مرد خدا کی ہے، یہ آواز خدا کی ہے، اس بات پر ہمیں اعتماد کرنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے یونا نے جیسے ہی منادی اپنی کی تو نانوا کے بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا، اس نے کہا سارا ملک خدا کے حضور گریہ زاری کرنا شروع کرے۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اپنے شاہی لباس کو اتارا، اپنے اچھے لباس کو اتارا، اپنے اوپر ٹاٹ لپیٹ لیا اور خاک کے اوپر خاک پر بیٹھ گیا اور خدا کو سجدہ کیا، گریہ زاری کی، آہو نالا کیا
और रोना शुरू किया, आंसू बहाना शुरू किया। और बाइबल मुकद्दस इस बात का वाज़ेह सबूत है। वो कहती है कि जो ननवा का बादशाह था उसने कहा कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई लौंडी, कोई जानवर, कोई अशीर पीता हुआ बच्चा भी जो है उसको भी कोई खुराक नहीं दी जाएगी जब तक खुदा अपना इरादा ना बदल दे। ऐ मेरे अजीजों, रोजा तो खुदा और इंसान की नजदीकी है, रोजा तो खुदा और इंसान की मोहब्बत है, रोजा तो एक पाकीज़गी का नाम है, रोजा तो एक खुदा और इंसान का एक गहरा रिश्ता है जिसके तल्लुक से इंसान की तमाम कमजोरियां जो है वो दूर करके इंसान खुदा के साथ बहाल हो जाता है, इंसान का रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो जाता है। मैं आपको बताता जाऊं, अगर इंसान की जिंदगी में गुनाह है तो इंसान ना रूहानी तौर पर तरक्की कर सकता है, ना माली तौर पर तरक्की कर सकता है। अगर कोई इंसान तरक्की करना चाहता है तो उसको सबसे पहले खुदा के हुजूर दुआ करने की जरूरत है और रोजा रखने की जरूरत है, खुदा की कुर्बत को हासिल करने की जरूरत है। पर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यशायाह नबी की किताब उसके 58 बाब में हमें ये नजर आता है, खुदा कहता है जो रोजे मैं चाहता हूं वो रोजे तुम नहीं रखते। अगर तुम रोजा मेरी पसंद का रखो तो मैं तुम्हारी दुआ को सुन लूंगा। तुम तो रोजे ऐसे रखते हो ताकि एक दूसरे के साथ झगड़ा रगड़ा करो, एक दूसरे को शरारत के मुक्के मारो। पर मैं आपको बताता जाऊं, खुदा चाहता है जब हम रोजा रखें तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी। उसने कहा जब तू रोजा रखे तो फिर दूसरों को ना बता, फकीयों फरीसियों की तरह रोजे का ऐलान ना कर। तेरा बाप जाने के तू रोजेदार है, तेरा बाप जाने के तू रोजे में है। अपने सर पर तेल लगा, अपने मुंह को धो, अपनी आंखों में सुरमा डाल, अपने आप को दवा में ले जा, अपने आप को खुदा के नजदीक ले जा, गिरिया जारी कर, आहो जारी कर, अपने खुदा की कुर्बत में ठहर जा ताकि खुदा तेरी दुआ को सुने। ऐ मेरे अजीज, यशायाह की किताब में यही लिखा नजर आता है कि रोजा एक सेहत बख्शता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा कहता है जब तू रोजा रखेगा, मेरी पसंद का रोजा रखेगा, जो मेरी पसंद का रोजा होगा, बाइबल कहती है मैं उससे जो है वो जुए बेड़ियां बंधन तोड़ दूंगा। ऐ मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस कलाम हमें इस बात के लिए वाज़ेह तौर बताता है, जब हम रोजा रखते हैं तो फिर हमारी सेहत जल्द फूट निकलती है। जब हम रोजा रखते हैं, कई बार तो हम ये समझते हैं कि मैं रोजा रखूंगा तो मुझे भूख लग जाएगी। ये बड़ी इब्लीस ने जो है वो एक इंसान को जो है वो एक बड़ी जो है वो लापरवाही में यह एक बड़ा पर्दे के अंदर रखा हुआ है कि जब तू रोजा रखेगा तुझे भूख लगेगी, तू क्या करेगा। यीशु मसीह से भी यही इब्लीस ने कहा, अगर तू चाहे तो ये पहाड़ तेरे लिए रोटियां बन सकती हैं। पर मैं आपको बताता जाऊं, यीशु ने यही कहा कि इंसान से रोटी से ना जीता रहेगा। मैं आपको बताता जाऊं, आज खुदावन का शुक्र है कि 31 दिसंबर से मेरा पहला रोजा था और आज गालबन मेरा ख्याल है 65-66 मेरे रोजे हो चुके हैं। मैं जिस रोटी से रोजा खोलता हूं उसी से ही रोजा रख लेता हूं और मेरी सेहत खुदा उनके फजल से बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। गालबन 65 के करीब मैं रोजे रख चुका हूं और आगे जो है वो रूहानी सफर जारी है। इब्लीस की बहुत सारी जो गलतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं, जिसमें इंसान को उसने डाला हुआ है, तू रोटी नहीं खाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तू पानी नहीं पिएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मैं आपको बताता जाऊं, बाइबल कहती है दानियल नबी ने अपनी जरूरत के लिए जब खुदा के हुजूर अपने मकसद को, अपनी उस बात को जो खुदा के हुजूर उसने पहचाई थी, जिस वो मंसूबे को खुदा से तलब करना चाहता था, बाइबल कहती है वो दुआ में ठहर गया। उसने आमादा चीजों को छोड़ दिया और खुदा के हुजूर उसने अपनी दुआ को जारी रखा। 21 दिन उसने रोजे को जारी रखा और लिखा है खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। मेरे अजीज, आज भी अगर हम खुदा के हुजूर दवा करते हैं, रोजा रखते हैं, तो फिर अगर 20, 30, 40 अगर आपने रोजे रख लिए तो लोग आपसे कहें कि आपके रोजों का तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो मैं आपको बताता चाहूं
کہ यीशु मसीह के रोजों का जो रिजल्ट था वो 40 रोज का फाका काटने के बाद जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो लिखा है फिर आंधों ने देखना शुरू किया, फिर लंगड़े दौड़ना शुरू हुए, फिर मुर्दा जिंदा हुए रोजों के सफर के बाद। तो मैं आपको बताता जाऊं, जब हम दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो मेरे भाई फिर खुदा पर भरोसा रखें, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा। और आपको रोजा रखने के लिए खुदा के हजूर बड़ी आजिजी के साथ चलने की जरूरत है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। थैंक यू, शुक्रिया, आमीन।